आज का अपना श्लोक है श्लोक 16, श्लोक नंबर 20। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्ये कौन्तेय ततो यान्ते धमाम गतिम। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। व्याख्या यह है, आसुरीन योनिमापन्ना माम प्राप्येव कौन्तेय। पीछे के श्लोक में भगवान ने आसुर मनुष्यों को बार बार पक्षी आदि की योनियों गिराने की बात कही। अब उसी बात को लेकर भगवान यह कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी वे आसुर मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चले जाते हैं और बार बार उन आसुरी योनियों में ही जन्म लेते रहते हैं। माम प्राप्य पद से भगवान पश्चाताप के साथ कहते हैं कि अत्यंत कृपा करके मैंने जीवों को मनुष्य शरीर देकर इन्हें अपना उद्धार करने का मौका दिया और ये विश्वास किया कि ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस शरीर से मेरी प्राप्ति करनी थी उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गति को चले गए। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के बाद वह कैसा ही आचरण वाला क्यों न हो, अर्थात दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, वह भी यदि चाहे तो थोड़े से थोड़े समय में गीता के 90 अध्याय का 30वां 31वां श्लोक और जीवन के अंत काल में गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक जीवन के अंत काल में भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। कारण कि समो अहम सर्वभूतेषु 90 अध्याय का 29वां श्लोक कहकर भगवान ने अपनी प्राप्ति सबके लिए अर्थात प्राणी मात्र के लिए खुली रखी है। हाँ, ये बात हो सकती है कि पशु पक्षी आदि में उनको प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, परंतु भगवान की तरफ से तो किसी के लिए भी मना नहीं है। ऐसा अवसर सर्वथा प्राप्त हो जाने पर भी ये आसुर मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके अधम गति में चले जाते हैं, तो इनकी इस दुर्गति को देखकर परम दयालु प्रभु दुखी होते हैं। ततो यान्ते धमाम गति, आसुरी योनियों में जाने पर भी उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते, अतः उन बचे हुए पापों को भोगने के लिए वे उन आसुरी योनियों से भी भयंकर अधम गति को अर्थात नरकों को प्राप्त होते हैं। यह शंका हो सकती है कि आसुरी योनियों को प्राप्त हुए मनुष्यों को तो उन योनियों में भगवान को प्राप्त करने का अवसर ही नहीं है और उनमें वह योग्यता भी नहीं है, फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि वे मेरे को प्राप्त न करके उससे भी अधम गति में चले जाते हैं। इसका समाधान ये है कि भगवान का ऐसा कहना आसुरी योनियों को प्राप्त होने से पूर्व मनुष्य शरीर को लेकर ही है। तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर को पाकर मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर भी वे मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, वे उन आसुरी योनियों से भी नीच कुंभी पाक आदि घोर नरकों में चले जाते हैं। इसमें फुटनोट दिया है, दुर्भावों से दुराचार पैदा होते हैं और दुराचारों से दुर्भाव पुष्ट होते हैं। विशेष बात यह है
भगवत प्राप्ति के अलावा कल्याण के उद्देश्य से दिए गए मनुष्य शरीर को पाकर भी मनुष्य कामना, स्वार्थ एवं अभिमान के वशीभूत होकर चोरी, डकैती, झूठ, कपट, धोखा, विश्वासघात, हिंसा आदि जिन कर्मों को करते हैं उनके दो परिणाम होते हैं। पहला बाहरी फल अंश और दूसरा भीतरी संस्कार अंश। दूसरों को दुख देने पर उनका मतलब जिनको दुख दिया गया है तो वही नुकसान होता है जो प्रारब्ध से होने वाला है, परंतु जो दुख देते हैं वे नया पाप करते हैं जिसका फल नरक उन्हें भोगना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, दुराचारों के द्वारा जो नए पाप होने से बीज बोए जाते हैं, अर्थात उन दुराचारों के द्वारा अहंता में जो दुर्भाव बैठ जाते हैं उनसे मनुष्य का बहुत भयंकर नुकसान होता है। जैसे चोरी रूप कर्म करने से पहले मनुष्य स्वयं चोर बनता है क्योंकि वह चोर बनकर ही चोरी करेगा, और चोरी करने से अपने में अहंता में चोर का भाव दृढ़ हो जाएगा। इस प्रकार चोरी के संस्कार उसकी अहंता में बैठ जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य का बड़ा भारी पतन करते हैं, उससे बार बार चोरी रूप का पाप करवाते हैं और फल स्वरूप नरकों में ले जाते हैं। अतः जब तक वह मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वह अपनी अहंता में बैठाए हुए दुर्भावों को नहीं मिटाता, तब तक वे दुर्भाव जन्म जन्मांतर तक दुराचारों को बल देते रहेंगे, उकसाते रहेंगे, और उनके कारण वे आसुरी योनियों में तथा उससे भी भयंकर नरक आदि में दुख, संताप, आफत आदि पाते ही रहेंगे। उन आसुरी योनियों में भी उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार ये देखा जाता है कि कई पशु पक्षी, भूत पिशाच, कीट पतंग आदि सौम्य प्रकृति प्रदान होते हैं और कई क्रूर प्रकृति प्रदान होते हैं। इस तरह उनकी प्रकृति मतलब स्वभाव में भेद उनकी अपनी बनाई हुई शुद्ध या अशुद्ध अहंता के कारण ही होते हैं। अतः उन योनियों में अपने अपने कर्मों का फल भोग होने पर भी उनकी प्रकृति के भेद वैसे ही बने रहते हैं। इतना ही नहीं, संपूर्ण योनियों को और नरकों को भोगने के बाद किसी क्रम से अथवा भगवत कृपा से उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो भी जाता है, तो भी उनकी अहंता में बैठे हुए काम, क्रोध आदि दुर्भाव पहले जैसे ही रहते हैं। इसी प्रकार जो स्वर्ग प्राप्ति की कामना से यहाँ शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद उन कर्मों के अनुसार स्वर्ग में जाते हैं, वहां उनके कर्मों का फल भोग तो हो जाता है, पर उनके स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उनकी अहंता में परिवर्तन नहीं होता। स्वभाव को बदलने का, शुद्ध बनाने का मौका तो मनुष्य शरीर में ही है। संबंध दिया है। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि ये जीव मनुष्य शरीर में मेरी प्राप्ति का अवसर पाकर भी मुझे प्राप्त नहीं करते, जिससे मुझे उनको अधम योनि में भेजना पड़ता है। उनका अधम योनि में और अधम गति मतलब नरक में जाने का मूल कारण क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। जय गुरुदेव, जय योगेश्वर। बलवंत सिंह जी 20वां श्लोक से 16वां अध्याय नो लेजो। जय गुरुदेव, जय योगेश्वर। આખો 16મો અધ્યાય બહુ વિશિષ્ટ છે અને આપણી અંદર રહેલા રડ્યા ખડ્યા જે દુર્ભાવો છે એના સારા અને માઠા પરિણામો કેમ આવે છે, કેવી રીતે આવે છે, અને
ખરેખર તો સાત્વિક પરિસ્થિતિમાં પહોંચી ગયા પછી પણ, સાત્વિક ગુણની અંદર પ્રવેશી ગયા પછી પણ કંઈક આસુરી તત્વો આપણી અંદર રહી ગયા છે. એમ કહી શકાય કે સાત્વિક ગુણો ક્યાંક કોઈક અજાણતા પરિસ્થિતિની અંદર આસુરી ગુણોની અંદર પરિવર્તિત થાય છે અને પરિણામે આપણે કેટલાક કષ્ટો અને દુઃખો ભોગવીએ છીએ જેની આપણને ખબર પણ નથી હોતી. અને કેટલાક એવા પણ છે કે જે નિતાંત આસુરીય તત્વોની અંદર જીવે છે. તો આ બંને પરિસ્થિતિનું પરિણામ શું હોઈ શકે એની વાતો આખા 16મા અધ્યાયની અંદર કરવામાં આવી છે. અને વિશેષ સ્વરૂપે અહીંયા જે 20મો શ્લોક છે એમાં વધારે એની પર ધ્યાન આપ્યું છે. આસુરી યોની માપન્ના મૂઢા જન્મની મામા પ્રાપ્તૈવ કૌંતેય તતો યાન્તો ધમા ગતિમ. આસુરી યોનિમાં જે જન્મે છે એવા મનુષ્યને વારંવાર પશુ પક્ષી વગેરેની યોનિમાં નાખવાની વાત કહી છે. હવે એ વાતને ભગવાન અહીં આગળ કહે છે. મનુષ્યમાં મને પ્રાપ્ત થવાનો દુર્લભ અવસર મેળવીને પણ આસુરી યોનિમાં ચાલ્યા જાય છે અને વારંવાર આસુરી યોનિમાં જન્મ લે છે. મામા પ્રાપ્તૈવ પદથી ભગવાન પશ્ચાતાપની સાથે કહે છે કે અત્યંત કૃપા કરી મેં જીવને મનુષ્ય શરીર આપીને તેનો પોતાનો ઉદ્ધાર કરવાની એને તક આપી છે. અને મને એવો વિશ્વાસ હતો કે તેઓ પોતાનો ઉદ્ધાર અવશ્ય કરી લેશે, પરંતુ આ નરાધમો એટલા મૂઢ અને વિશ્વાસઘાતી નીકળ્યા. બહુ કેટલું જબરજસ્ત લખ્યું છે કે પરંતુ આ નરાધમો એટલા મૂઢ અને વિશ્વાસઘાતી નીકળ્યા કે જે શરીરથી મારી પ્રાપ્તિ કરવાની હતી તેનાથી મારી પ્રાપ્તિ ન કરીને ઉલટા અધમ ગતિમાં ચાલ્યા જાય. કેટલું બધું સ્પષ્ટ અને ઝીણવટપૂર્વક નું દર્શન આપણને અહીંયા સાધક સંજીવનીના માધ્યમથી રામસુખદાસજીએ કરી આપ્યું કે અહીંયા આસુરીય પ્રકૃતિના લોકો તો છે જ, પણ આપણે પણ ખાસ જાગૃત રહેવાનું છે. આપણાને ખાસ જાગૃત કરે, કારણ કે પેલા લોકોને તો ખબર જ નથી. એમ કહી શકાય કે મૂઢ છે, મૂઢમતી જ છે. પણ ક્યાંક આપણી અંદર, મનોજભાઈએ પણ કીધું કે ખરેખર 2 દિવસ પહેલા વાત કરી કે જાણતા અજાણતા ક્યાંક આપણામાં પણ આવા નાના દુર્ગુણો પડ્યા છે, જેના કારણે થઈને આપણે વારંવાર પેલા ચક્રની અંદર ફર્યા કરીએ છીએ. તો એ ચક્રમાંથી ખરેખર જેમણે જાગૃત થવું છે, બહાર નીકળવું છે, પોતાનું આત્મજ્ઞાન મેળવીને વિશિષ્ટ ભગવદમય થઈ જવું છે, જેને બીજી કોઈ પ્રાપ્તિનો ઉદ્દેશ નથી. બીજી પ્રાપ્તિઓથી કશું પ્રાપ્ત તો થઈ શકે, એ ભગવાને કીધેલું છે કે મને જે ભજે છે એને સુખ સંપત્તિ સગવડ તો મળવાની, પણ એ સુખ સંપત્તિ અને સગવડોની અંદર ગૂંચવાઈને બેસી ના રહે, એને જ જીવનની નું લક્ષ્ય ન સમજી લે અને એનાથી આગળ નીકળી જાય. જો એનાથી આગળ નીકળી જાય તો ભગવત પ્રાપ્તિ કરી લે. ભગવત પ્રાપ્તિ કરી લે તો જીવન નિર્મોહી અને કેવું અદભુત બની જાય. શું નરસિંહ મહેતા ધારક તો એમની પાસે સંપત્તિ ન થઈ શકી હોત? આપણે વિચારવા બેસીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર થઈ શકે. જો આજના યુગની અંદર રહેનારા ઘણા બધા એવા પ્રકારના સંતો કે જે લોકો સંપત્તિ ભેગી કરવા પ્રયત્ન કરે છે અને કરી લે છે, તો શું એ સમયે મીરાબાઈ માટે અશક્ય હતું? પણ કેટલાય લોકોએ આ બધી જ વસ્તુઓની અંદર અટવાયા વિના, એની અંદર પોતાની જિંદગીને હોમી દીધા વિના ભગવદ પ્રાપ્તિમાં જ પોતાના લક્ષ્યને સમર્પિત કરી દીધું છે અને છેવટે એને એ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરી. ઘણા બધા એવા સંતો, ભક્તો, એવા વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ. તો એનો અર્થ એ થયો કે જેને જે પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાને માનવ શરીર આપ્યું છે એ માનવ શરીરનો શ્રેષ્ઠતમ ઉપયોગ કરીને ભગવદ પ્રાપ્તિ કરીને માનવીય જીવનની ઘટમાળમાંથી એના જે સમસ્યાઓ છે, એની જે આત્યંતિક પીડાદાયક આગળના પેઢીઓની, એટલે કે આગળના જીવનની જે સમસ્યાઓ છે એ, અને આગળ તમારું જે જીવન અવતારિત થવાનું છે, એટલે પછી જે સમસ્યાઓ મળવાની છે એમાંથી બહાર નીકળી જવાનું. જે નીકળી શક્યા
તો તમે કુંભી પાક અને રૌરવ ને કેવા પ્રકારના પાપો કહ્યા છે. હવે આપણને એમ થાય કે શું ખરેખર આ વસ્તુ સત્ય છે કે ગીતા સત્ય છે કે વાસ્તવિક જીવન સત્ય છે. ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલાય માણસો એવા છે કે કોઈને આંખ નથી, કોઈને હાથ નથી, કોઈને પગ નથી, કોઈને મગજ નથી બિલકુલ. અને તો પણ એ લોકો પોતાનું જીવન ક્યાંય ભક્તિમય બનાવવા માટે તૈયાર પણ તત્પર પણ. મંદિરની બહાર બેઠા છે, હાથ લંબાવીને બેઠા છે, પણ મંદિરની અંદર ના એ મંદિરની અંદર જાય છે કે ના મંદિરની બહાર રહીને પણ ભક્તિ કરી શકે છે. એવા જ એ તો છેક દરવાજા સુધી પહોંચી ગયા છે, દ્વાર સુધી પહોંચ્યા છે. જીવનની બીજી કોઈ વસ્તુઓની ઉપલબ્ધિની એમને પ્રાપ્તિ પણ નથી ને અપ્રાપ્તિ પણ નથી, છતાં પણ એ લોકો એમાંથી બહાર નથી નીકળી શકતા. આ જ છે રૌરવ નર્ક. તો એના સિવાયનું બીજું રૌરવ નર્ક જોઈએ તો માણસને જીવનની અંદર ઘણી બધી ઉપલબ્ધિઓ એના સહજ જીવનમાં પણ પ્રાપ્ત થઈ છે, પણ છતાં પણ એ ભગવદમય થવા માટે તત્પર નથી. કેટલી બધી પીડાઓ, યાતનાઓ, મુશ્કેલીઓ, સમસ્યાઓ બધું ભોગવે, કેટલા બધા પ્રકારની પરિસ્થિતિઓનો એ સામનો કરે છે, અને છતાં પણ એના હૃદયમાંથી, એના મોઢામાંથી હા એ ઉપર કેમ કે ભગવાન મારી સાથે અન્યાય કરે, પણ એને પોતે કદાચ પૂર્વ ભાવમાં શું કર્યું હશે એના વિશે જરાક પણ ચિંતન કરવા તૈયાર નથી. અને હું આ ભાવ ચલો જે થઈ ગયું છે તે તો જવા દો, પણ હવે મારે કેવી રીતે સુધરવું ને હવે પછીનો સમય મારો કેવી રીતે સુધારવો એના માટેની પણ એની કોઈ તત્પરતા નથી. બહુ સ્પષ્ટ રીતે આપણે જોઈ શકીએ. એની કોઈ લક્ષણ જ નથી. બસ એને એમ જ છે કે ભગવાને મારી સાથે અન્યાય કર્યો, કુટુંબે મારી સાથે અન્યાય કર્યો, સમાજે મારી સાથે અન્યાય કર્યો, અને બસ આ બધા અન્યાય તરફ જ પેલા કર્ણના જેવી સ્થિતિ. અને પેલો કૃષ્ણ છે જે જેલમાં જ જન્મ્યો છે, કેવી કેવી પરિસ્થિતિ. અને એ જ રીતે બાપા માથે મૂકીને બીજા ગામ મૂકી આવ્યા છે, અને ત્યાં પણ કે પેલી આનો પિતા તો રાજનો દરબારી હતો, એટલે એની પાસે સંપત્તિ પણ હતી, એટલે એમણે કર્ણનો ઉછેર સારી રીતે જ કર્યો, પણ છતાંય અને કોઈ સામેના પક્ષે કૃષ્ણને તો 8 વર્ષની ઉંમરથી જ ગાયો ચરાવવા જવાનું, 5-7 વર્ષની 8 વર્ષની ઉંમરથી જ ગાયો ચરાવવા જવાનું. હું પોતે અહીંયા કોરડામાં નોકરી કરતો હતો, મને ખબર છે કે ત્યાં આગળ છોકરાઓ 5-7 વર્ષની ઉંમરમાં રીતસર ગાયો લઈને જાય છે, ભેંસો લઈને જાય. તો એ વાત આજના સમયમાં સત્ય છે, તો પહેલાના સમયમાં તો બીજા વિકલ્પો જ નહોતા, બીજી પરિસ્થિતિઓ જ નહોતી, એટલે કરવું જ પડ્યું હોય. પણ ત્યાં આગળ એ વસ્તુને એમણે હકારાત્મક લીધી કે આ જે સામાન્ય દ્રષ્ટિએ જે વસ્તુ આપણે નકારાત્મક દ્રષ્ટિએ જોઈએ એ જ વસ્તુને કૃષ્ણએ હકારાત્મક દ્રષ્ટિએ લઈને કેટલું પોતાનું જીવન ઉન્નત કર્યું છે. તો આ વસ્તુ માણસ જો પોતાના જીવનને સમજી અને એની અંદરથી કંઈક બોધપાઠ લઈ અને પોતાના જીવનને સુંદર બનાવે, શણગારે, તો એના પછીનો જે જન્મ છે એ એની અંદરથી મુક્ત થઈ શકે. બહુ સરસ રીતે અહીંયા વાતો કરી છે, ઊંડાણપૂર્વક પણ વાતો છે. જો કોટક સાહેબ હોય તો આપણે એમને વિનંતી કરીએ. લગભગ દેખાતા તો નથી, કોટક સાહેબ તો નથી, તો કેસરીસિંહ આપ જરા તમારે જે કંઈ પણ ચિંતન કે વિચાર રજૂ કરવો હોય એ કરજો. કેસરીસિંહ. જય ગુરુદેવ. બધાને પ્રાતઃ નમસ્કાર. આસ્તુસમાં ભગવાને મનુષ્યને અવતાર આપ્યા છતાંય ભગવાન પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, અને પાછો અસુરીમાં જતો રહે છે. એ સમજાવવા માટે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી આપણે. ભગવાને મનુષ્ય શરીર આપીને સંભાવનાઓ આપી છે કે એ મને પ્રાપ્ત કરી શકશે, અને દરેક મનુષ્યમાં સારા અને નરસા બંને ગુણો આપેલા જ છે, અને સંજોગો વશાત એ દેવત્વ ધારણ કરી શકે છે, અને એ જે ખરાબ ગુણોનો જો અનુકૂળતા આવી જાય તો એ રાક્ષસ બી બની જાય છે. હવે મનુષ્યના હાથમાં જ ભગવાન પાછી સ્વતંત્રતા બી આપે છે કે કર્મોમાં ભગવાન કોઈ દિવસ વચ્ચે આવતા નથી. તારી ઈચ્છા મુજબ તું કરી શકીશ, કે જે બીજા પ્રાણીમાં એને આપેલું નથી.
જગતના સર્વ જીવો પરમાત્માને જ આધીન છે. એમનું ખાવું પીવું, શું કરવું શું, અને એની વિશેષ બુદ્ધિ કે એવા વિકસિત મન આપેલા નથી કે પોતે સ્વતંત્ર કશું કરી શકે. એટલે આખી સૃષ્ટિના જીવો પરમાત્માને આધીન છે. ત્યારે એક મનુષ્યની રચના જ પરમાત્મા એવી કરી છે અને એમની એવી સંભાવનાઓ અને શક્તિઓ આપી છે કે આ જીવ મને પ્રાપ્ત કરી શકે. પણ ભગવાને એમાં બંને વસ્તુ મૂકી છે. દેવત્વના ગુણો બી મૂક્યા છે અને રાક્ષસોના ગુણો બી મૂક્યા છે. અને એક વિકસિત મન અને બુદ્ધિ બી આપી છે. અને ત્રીજી વસ્તુ કર્મની સ્વતંત્રતા આપી છે, જે બીજા કોઈ જીવને મળી નથી. એટલે તો મનુષ્યનું શરીર અને મનુષ્યનું જીવન દુર્લભ ગણવામાં આવે છે. દુર્લભમાં દુર્લભ મનુષ્ય અવતાર છે. પણ એ પોતાની સ્વતંત્રતા, બુદ્ધિ અને મનનું જે યોગ્યતા આપી છે એનો ઉપયોગ જો સારી રીતે કરી શકે બીજાના કલ્યાણ માટે, બીજાના ભલા માટે અને સર્વનું મંગળ ઈચ્છે અને વર્તન કરે જીવો સાથે, અને શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરીને સદગુરુ જે મહાત્મા પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી ચુક્યા છે એ લોકોનો સંગ કરીને એ દેવત્વના ગુણો તો વિકસાવીને અને મૂળ પરમાત્મા સ્વરૂપને, આત્મ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરંતુ આપણે આગળ જોયું કે જેવી રીતે પ્રકૃતિ અને પુરુષ બંને અલગ છે, બંનેનો સ્વભાવ અલગ છે. પ્રકૃતિ સ્થિર નથી, નાશવંત છે, નિત્ય રહેવાની નથી. જ્યારે પરમાત્મા નિત્ય છે, આનંદ સ્વરૂપ છે, અવિનાશી છે અને સર્વશક્તિમાન છે. અને આ બે વચ્ચે કોઈ સીધો સંબંધ નથી, અસંગ છે. બંને અસંગ છે એકબીજાથી. છતાંય પ્રકૃતિનું આવરણ એટલું પ્રબળ છે અને એનું કારણ કે આપણે શરીર છે આખું પ્રકૃતિ સાથે જ જોડાયેલું છે. આપણે ઇન્દ્રિયો છે, ભોગેન્દ્રિયો છે તો કર્મેન્દ્રિયો છે, એ બધું જ પ્રકૃતિ સાથે જોડાયેલું છે. એનું સંચાલન શક્તિ પરમાત્માથી રહેલી છે. એટલે શરીરથી તો આપણને પ્રકૃતિ સાથે જોડાયેલા જ છે અને પ્રકૃતિમાં જ રહીએ છીએ અને પ્રકૃતિ પ્રમાણે કાર્ય કરી રહ્યા છે. એટલે આપણને વિશેષ પરમાત્માનો અનુભવ આપણને થતો નથી. એને થકી જ આખું શરીર સંચાલન થાય છે. આગળ જોઈ ગયા એ પ્રમાણે તે આપણું મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પાંચે પ્રાણ એ બધું સંચાલિત અને જીવતું દેખાય છે માત્ર ને માત્ર પરમાત્માની શક્તિથી જ આપણને દેખાય છે. પરંતુ એ જડ શરીર અથવા ઇન્દ્રિયો વગેરે જે જીવતું દેખાય છે એના લીધે એને હવે ભ્રમ થઈ ગયો છે કે હું છું અને હું કરું છું. અને હું છું ને હું કરું છું એ બધું પ્રકૃતિમાં જ થયા કરે છે. અને પછી એના કર્મ બંધાતા જ રહે છે. થોડીક સાત્વિક બુદ્ધિ હોય તો સારા કર્મો કરે, બધાના ભલા માટે કરે, કલ્યાણ માટે કરે. અને આ સુખ છે એનાથી વધારે સુખ મળે એ પ્રમાણે કર્મ કરવાની ઈચ્છા રાખે છે. અને એના લીધે પછી સારા કર્મના લીધે પાછું ફળ તો એને સ્વર્ગ જ મળે છે. અને એ સ્વર્ગમાં બી કર્મ ભોગવાઈ ગયા પછી પાછું એને મૃત્યુલોકમાં પાછું આવવું પડે છે. એટલે એમાં મુક્તિ તો છે નહીં. જ્યારે અમુક જેવા હોય છે કે એને પોતાને જે પ્રકૃતિના એટલા પ્રબળ ગુણો નીચે દટાઈ ગયો હોય છે કે જે સુખ બધું ઇન્દ્રિયોને ભોગવવાનું જે સુખ મળે છે વધારે મળે એનો લોભ થાય છે. અને પોતાના માટે જ વિચારે છે, બીજા જીવો માટે વિચારી શકતું નથી. અને પોતાના લોભ, સંગ્રહ વૃત્તિ, અતિ ધન, પૈસો, કીર્તિ આ બધું મેળવવા પાછળ જ આખી જિંદગી જીવી નાખે છે. એને પૂરતું પોષણ પૂરતું પરમાત્મા સહજમાં આપી દે છે. પણ એને એક જાતનો ડર છે કે ભાઈ આ બધું જતું રહેશે તો, આ બધું ખૂટી જશે તો, આ બધું મારાથી છૂટી જશે તો, અને હું ને મારા પરિવારનું શું થશે? આવા ભયના ઓથાર નીચે એ વધારે સંગ્રહ કરે છે, વધારે લોભ કરે છે. અને છેવટે એટલી બધી પ્રવૃત્તિ વધી જાય છે કે પછી બીજાને હિતનું બી જોતો નથી. પછી ચોરી, કપટ અને ના કરવાના એટલે આસુરી પ્રકૃતિથી જેટલું થાય એટલું બીજાને ભલે નુકસાન થાય, મારે જ મારું પોતાનું જ
કરવું જોઈએ એ પ્રવૃત્તિમાં લપેટાઈ રહ્યો છે એને આપણે આસુરી વૃત્તિ કહે છે. અને પછી આસુરી વૃત્તિ કર્મનું ફળ તો પાછું ભગવાન એને એવો અવતાર જ આપે છે ને એ ભોગવ્યા કરે છે, આમાંથી મુક્ત થતો નથી. એટલે આમાં પરમાત્મા આપને એવું કહેવા મળે છે કે આવો દુર્લભ તમને માનવ દેહ મળ્યો છે, જીવન મળ્યું છે, મેં આટલી તમને સંભાવનાઓ આપી છે અને પછી મન વિકસિત મન બુદ્ધિ આપેલા છે અને તમને સ્વતંત્રતા આપે છે તે અત્યારે તું પૂરો ઉપયોગ કરી લે. અને જે બુદ્ધિમાન પુરુષો છે જેની બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ છે અને જેને આ સંસાર ક્ષણ ભંગુર અને નિત્ય રહેવા વાળો નથી એ તો અનુભવ થાય જ છે. અને છેવટે આટલું બધું કર્યા પછી કશું મારા હાથમાં રહેવાનું નથી, આ દેહ પણ એક દિવસે છૂટી જવાનો છે એવું જયારે બુદ્ધિમાં નક્કી થાય તો મારે અવતારમાં શું કરવાનું, મુક્ત થવાની સંભાવનાનો ઉપયોગ જયારે એને ખબર પડી જાય અને પ્રાપ્ત કરવા જેવી વસ્તુ તો આત્માની ઓળખ જ છે, પરમ આનંદ જ છે, પરમ સુખ તો પરમાત્માની અનુભવમાં જ છે. એવું જયારે દર નિશ્ચિત થઈ જશે ત્યારે પછી આ પ્રકૃતિના સંસારના સુખો અને ભોગવણથી એનું મન અને બુદ્ધિ નિવૃત્ત થઈ જાય છે અને પરમાત્મા પ્રાપ્તિના રસ્તા જે રસ્તા યોગ અથવા તો ભક્તિ જ્ઞાન કર્મ એ મોહ વળી જાય છે અને જેમાં સંભાવના રહેલી છે કે મુક્ત થવાની અને મુક્ત થઈ જાય છે કે ઘણા ભક્તો મુક્ત થઈ જાય, ઘણા યોગીઓ મુક્ત થઈ જાય, કર્મ યોગીઓ બી મુક્ત થઈ જાય. એટલે જે સંભવ શક્તિ અને સ્વતંત્રનો ઉપયોગ કરે છે એ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને જે લોભ લાલચને લપેટાઈ જાય છે અથવા તો પ્રકૃતિના આવરણ નીચે દટાઈ જાય છે એ પાછો સૂર્યની જ જન્મ લે છે એવું આ શ્લોકમાં ભગવાન કહેવા માંગે. જય ગુરુદેવ. આપણે મનોજભાઈ આપને અનુકૂળતા છે? ના, નરોત્તમભાઈ નાખો પહેલા પછી નરોત્તમભાઈ આપણે અનુકૂળતા હોય તો જરાક. જય ગુરુદેવ, જય યોગેશ્વર. ભગવદ ગીતાના 16મા અધ્યાયનો 20મો શ્લોક છે. આસુરીમ યોનિ માપન્ના મૂઢા જન્મની મામ પ્રાપ્યેવ કૌંતેય તતો યાત્ન ધર્મામ ગતિ. હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્યો આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારે મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. તેઓ ક્રમશઃ અત્યંત અધમ ગતિને જીવનની ગતિ પામે છે. ઈશ્વર પરમ કૃપાળુ છે એ તો સૌને વિદિત જ છે, પરંતુ અહીં આપણે જોઈએ છીએ કે ભગવાન આસુરી લોકો પ્રત્યે કદાપી દયા કરતા નથી. અહીં સ્પષ્ટ જણાય છે આસુરી લોકોને જન્મોજન્મ એવા જ આસુરી ગર્ભમાં મૂકવામાં આવે છે કે જ્યાંથી એ ફરી પાછા આવી શકતા નથી અને પરમેશ્વરની કૃપા પામ્યા વિના તેઓ અધમ ગતિને પામ્યા કરે છે અને તેઓ પશુ પક્ષીની યોનિઓમાં ભવાટમીમાં ભટક્યા કરે છે. આવા અસુરો જીવનની કોઈ પણ અવસ્થામાં ઈશ્વર કૃપા પામવા ભાગ્યશાળી થતા જ નથી. તેઓ વેદો પણ કહ્યું છે કે આવા મનુષ્યોમાં ક્રમશઃ પતન પામ્યા રહીને અંતે પશુ પક્ષીઓ બને છે. અહીં એવી દલીલ કરવામાં આવી છે કે ઈશ્વરના અસુરો પ્રતિ દયાળુ ન જ હોય તો તેમના પરમ કૃપાળુ તરીકે પ્રચાર થવો ન જોઈએ. આ દલીલના જવાબમાં વેદાંત સૂત્રમાં પણ આપણે જોવા મળે છે કે પરમેશ્વર કોઈ જીવ પ્રતિ દ્વેષભાવ ધરાવતા નથી. અસુરોને અધમ યોનિમાં મૂકવું એ તો એમની કૃપાનું બીજું વિશિષ્ટ લક્ષણ છે. કેટલીક વખત ભગવાન અસુરોનો સંહાર કરે છે, પરંતુ અસુરો માટે આવું મરણ પણ શુભ હોય છે એવું આપણને ઘણીક વાર જોવા મળે છે. કેમ કે
જેમાં સંહાર કરવા માટે ભગવાને વિવિધ અવતાર ધારણ કર્યા અને આ અસુરોને ભગવાનના હાથે મૃત્યુ પામ્યા, જે એટલા ભાગ્યશાળી બને તેમાં ઈશ્વરની કૃપા છે. એટલે જ્યારે બહુ અસુર વૃત્તિ બહુ ફેલાઈ જતી હોય ત્યારે ભગવાન કોઈ પણ મનુષ્ય એક બ્રહ્મ રૂપમાં પ્રગટ થઈને આ અસુરોનો નાશ કરતા હોય છે અને એ આપણે એમને ભગવાન માનતા હોય છે. જેમ કે રાવણને હણાયો તો રામ એ ભગવાન બનીને આવ્યા, એવી રીતના થતું હોય છે. હવે જયારે આવું અસુરોનો વિનાશ થતો હોય છે ત્યારે આપણને દેવી સંપત્તિ, અસુરોનો નાશ થાય પછી આપણને દેવી સંપત્તિ પ્રાપ્ત થતી હોય છે અને દેવી સંપત્તિ મેળવવા માટે આપણે ઘણું બધું કરવું પડતું હોય છે. એમાં જેમ કે આ એક છે દેવી સંપત્તિ. દેવી સંપદામાં આપણે આવવા માટે કઈ રીતે સ્મરણ કરવું ભગવાનનું, કઈ રીતે શું કરવું એના માટે છે એક ભોલે બાબાનો એક આ શ્લોક છે, જો બ્રહ્મ સબ મેં દેખતે ध्यान धरते ब्रह्म का भव जाल से है छूटते साक्षात करे है ब्रह्म का नर मूड पाता क्लेश है अपना पराया मान कर ममता अहंता त्याग दे सर्वात्म अनुसंधान कर. બધા જગ્યાએ બ્રહ્મને જોવામાં આવે અને બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવામાં આવે તો આપણને સાક્ષાત્કાર બ્રહ્મનો થતો જ હોય છે. એવી રીતના બીજું છે, जब नाश होता चित्त का योगी महाफल पाय है जो पूर्ण शशि है शोभता सब विश्व में भर जाय है चिन्ह मात्र संविद शुद्ध जल में नित्य ही तू स्नान कर मल मैल सारा डाल दो सर्वात्म अनुसंधान कर. जो दिखता होता स्मरण जो कुछ श्रवण में आय है मिथ्या नदी मरुभूमि की है मूड धोखा खाय है धोखा न खा सुख पूर्ण आत्म सिंधु को जलपान कर प्यासा न मर पियो पियु सर्वात्म अनुसंधान कर. આમાં જે બ્રહ્મ રૂપમાં ભરવા માટેનું જે કે છે એમાં કે સર્વત્ર મમતા માયાને છોડીને સર્વત્ર બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં જો અને બ્રહ્મમાં જ લીન રહે. મમતા રહિત નિર્દ્વંદ હો બ્રહ્મ ભેદ સારે દેહ ઘટા મત રાગ કર મત દ્વેષ કર સબ દોષ મન કે દે મિટા निर्मल कर दे वासना निज आत्म का कल्याण कर भांडा हुई का फोड़ दे सर्वात्म अनुसंधान कर. देहात्म होती बुद्धि जब धन मित्र सुत हो जाय है ब्रह्मात्म होती दृष्टि जब धन आदि सब खो जाय है मल मूत्र के भंडार नश्वर देह को पहचान कर भोले प्रमादी छोड़ दे सर्वात्म अनुसंधान कर. यानी देहात्मा बुद्धि छोड़ी दे, છોડવાથી આપણે ધન મિત્ર બધું જતું રહેતું હોય છે અને બ્રહ્માત્મા હોતી સૃષ્ટિ જબ બ્રહ્માત્મા સૃષ્ટિ જબ આપણા પાસે આવે તો ધન આદિ સબ ખોઈ જાય છે એવું ભોલે બાબા કહે છે. અને આ રીતના બ્રહ્મમાં દરેક માણસ આ રીતના બ્રહ્મમાં લીન થતો જાય ત્યારે આપણે દેવી સંપદા પ્રાપ્ત થતી હોય છે. આમાં જે 20મા શ્લોકમાં કીધું છે કે જેમ યોની આસુરી યોનીમાં વારંવાર જન્મ મરણ લેતા એવો અધમ ગતિને પામતા હોય છે. પણ એમાંથી કોક વિરલા એવા હોય કે જે દેવી સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરીને
ભગવાનનો પ્રાપ્ત કરતા હોય અને અસુરો જે હોય એમનો વિનાશ કરતા હોય, એમનું સન્માર્ગે દોરી જતા હોય. અને એવું એક આખું નવી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થતી હોય. જેમ કે રાવણનો વિનાશ કર્યો પછી રામે જે આખું નવી સૃષ્ટિ નવી બનાવી અને જે વિભીષણને રાજ આપી દીધું, એમ કહીને સારું જગતનું કલ્યાણ થયું. એવી રીતના આસુરોનો વિનાશ થાય છે અને ત્યાં દેવી સંપત્તિ સ્થાપિત થતું હોય છે અને સૃષ્ટિ સતયુગ જેવું સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થતી હોય છે. આવી રીતના થતું હોય છે. લખુ દાદા આગળ લો. હવે લખુ દાદા. જય યોગેશ્વર, જય ગુરુદેવ. જય યોગેશ્વર, જય યોગેશ્વર, જય ગુરુદેવ. લખુ દાદા. હાજી. હલો સર. આસુરી યોની પામપન્ના મૂઢા જન્મની મામ પ્રાપ્ય કૌંતેય તતો યાંત તમામ ગતિમ. હે કૌંતી પુત્ર કૌંતે, હે અર્જુન, આ મૂર્ખાઓ મને પામ્યા વિના જ જન્મો જન્મ આસુરી યોનિને પામે છે, પછી એનાથી ઘણી નીચ ગતિને પામે છે, એટલે કે ઘોર નરકમાં પડે છે. એટલે અહીંયા આસુરી અને દૈવી બે સંપદાઓની જે વાત કરી શકે, એમાં જે દૈવ સિવાયની, દૈવ એટલે આપવું અને આસુરી એટલે પ્રાપ્ત કરી લેવું, લઈ લેવું, છૂટવી લેવું, પડાવી લેવું. જેમ પશુઓને કઈ જ ખબર નથી માલિકીની, એટલે એ ગમે ત્યાં આગળ મોઢું નાખે, ગમે તે ચાંચ નાખીને ખાઈ લે ત્યાં આગળ. એમ આખી આ એક આસુરી વૃત્તિ જેમ પશુઓની છે. એટલે અહીંયા જેમ કવિએ પણ કીધું છે જે આખું એશો ન વિદ્યા ન તપો ન દાનમ જ્ઞાનમ ન શીલમ ન ગુણો ન ધર્મ એ મૃત્યુ લોકે ભૂમિ ભાર ભૂતા મનુષ્ય રૂપેણ મૃગાચરંતી. કદાચ મનુષ્ય જેવા લાગે ખરા આપણને, પણ એ મૃગ જ છે, એટલે પશુઓ જ છે આખા, પશુ સમાના છે. એટલે આપણને જે મનુષ્યનું જીવન મળ્યું ને, એમ જેમ આપણને કોઈ પદ મળ્યું હોય, કોઈ સ્થાન મળ્યું હોય આખું, તો આ એ પદ અને સ્થાન છે મનુષ્યનું છે આખું. એ મનુષ્ય સ્થાન મળ્યું છે આખું, તો આપણને હાથ આપ્યા હતા આખા, કર્મેન્દ્રિયો આપી, આપણે દ્રષ્ટિ આપી, સમજ આપી, બુદ્ધિ આપી, આખી મન આપ્યું આખું. આ બધું જે આપ્યું આખું આપણને, એનો સદુપયોગ કર્યો. તો સદુપયોગ શું કરવાનો આખો? તો એ બીજાને આપવા માટે જ આખો. કે જેમ ભગવાન આપણને આપે છે, એક જીવન આપે છે આખું, એમ એક સમજ આપે છે, દ્રષ્ટિ આપે છે, એક પરિવાર આપે છે, આ વિશ્વ આપે છે આખું. આ જગતની અંદર જે વૃક્ષો ફૂલે છે, ફળે છે, બધા એના ફળો મળે છે જે આખા, એ પણ કોના માટે છે આખા? તો પ્રાણી માત્ર માટે છે. પરંતુ 80% ફળો મનુષ્ય જ ખાય છે, એનો સદુપયોગ કરે છે. બાકી 20% સડેલા, નકામા, છોતરા વાળા એ બધા પશુઓને આપણે ફેંકી દઈએ છીએ. અને જે પહોંચી શકતા નથી એવા કદાચ પક્ષીઓ ખાતા હશે. બાકી સાબેથી પક્ષીઓને નાખવા વાળાની ટકાવારી કેટલી છે? તો 0.001 ના આવે આખી. તો આવો મનુષ્ય આપવાની વૃત્તિ સમજ એને આવે આખી, પ્લસ આપી શકે એવા હાથ પણ આપ્યા એને, એવી બુદ્ધિ પણ આપી, જ્ઞાન આપ્યું આખું, એને હલન ચલન કરી શકવા માટે એ દિશામાં ચાલી શકે એવા પગ આપ્યા આખા. તેમ છતાં આવો માણસ આવું કરી શકતો નથી. આપણે પણ ઘણી વાર કહીએ છીએ કે અમારા મામા, અમારા કાકા, અમારા ભાઈ, અમારા કુટુંબી, અમારા ગામના, અમારા સંબંધીઓ, આ બધા સારી સારી પોસ્ટો પર આપણે જોઈએ છીએ. પણ એ હંમેશા ત્યારે એને નરકાગાર જેવું જીવન જ ભોગવતા રહેલા છે, પશુ જીવન જ ભોગવતા રહેલા છે. કોઈ પણ વસ્તુ જે એમની માલિકીની નથી એ પણ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરતા રહેલા છે. તો આવું જે પ્રાપ્ય શું કરવાનું છે આખું? તો મનુષ્યનું જીવન પ્રાપ્ત થયું આપણને. તો આ મનુષ્ય જીવનનો સદુપયોગ થયો આપણાથી. એ સદુપયોગ કરવા માટે આપણને મનુષ્ય બનાવ્યા છે. એટલે ભગવાન આજે 20 શ્લોકો સુધીમાં જે વાતો કરી આખી, એમાં ઉપરના 3 બાદ કરતા, તો એ બધા શ્લોકોની અંદર ભગવાન ધીમે 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 અર્જુનને આ વાત કરતા જાય છે આખા, કે તું આ નરકાગારમાંથી છૂટી જા આખા, અને તને મનુષ્ય બનાવ્યો છું મેં આખું,
અને તારી અંદર આવીને હું સ્પેશિયલ વસ્યો છું, અંદર રહ્યો છું, એટલે તને સાથ આપતો રહેલો આખો. એટલે તને હું ટકોર પણ કરતો જાઉં છે. જેમ એમ આપણો આત્મા આપણને ઘણી વાર રોકે છે, રૂધે છે આપણને, અને આપણને માર્ગદર્શન કરે છે આવું કરવું જોઈએ મનુષ્ય એમ. તેમ છતાં પણ આપણે એનું ઉલ્લંઘન કરીએ ઘણી વાર કે આમ જ કરીએ તો જ આપણે ધન મળે, આમ જ કરીએ તો જ સુખી થવાય આખું, અને આમ જ કરીએ તો જ બધા મારાથી સત્તાની મારી અંદર કચડાયેલા રહે, આખા દબાયેલા રહે છે મારાથી. આ બધા જે દુરુપયોગ કરીએ છીએ આપણે, જે સત્તાઓ મળી છે આખી, એ આવડત કૌશલ્ય મળ્યું આખું, એનો સદુપયોગ નહીં પણ એનો દુરુપયોગ કરતા રહેલા છે આખા. અને હંમેશા આપણે સત્તાધીશોથી ભયભીત રહેતા રહેલા છે. કોઈ પણ બળવાન હોય તો એનાથી પણ ભયભીત રહીએ છીએ, સત્તાવાન હોય તો એનાથી પણ ભયભીત રહીએ છીએ આખા. એમ પ્રતિષ્ઠિત હોય છે આખા, તો પ્રતિષ્ઠાનો ઉપયોગ બીજાના માટે જ આખી. એને પોતાને કઈ કરવાનું રહેતું જ નહીં, એની પ્રતિષ્ઠા છે ત્યાં આગળ તો આખી. એના જોડે સત્તા છે પણ આખી, એના જોડે ધન છે એટલું, એના જોડે બળ છે આખું, પણ આ બધાનો ઉપયોગ દુરુપયોગ કરતો રહેલો છે. એની ભગવાન વ્યથિત થાય છે, ચિંતિત થાય છે આખા, અને એવા કે છે આખા તો તારે આ ધર્મની સ્થાપના કરવાની છે અહીંયા અર્જુન. કારણ કે આ હું ભગવાન તરીકે કરીશ તો મારે અહીંયા અવતાર રહેવાની જરૂર નથી. હું તો ત્યાં જ્યાં છું ત્યાં રહીને પણ કરી શકું છું. હું તો અણુ મળશું ત્યાં આગળ, ત્યાં જ વિસ્ફોટ કરીને બધું નાશ કરી શકું છું. પણ આ વિશ્વને મારે નાશ કરવું નથી આખું, પણ સદમાર્ગે દોરી જવું છે. જેમ બાળક નાનું હોય તો ચાલી શકતું નથી, સમજી શકતું નથી, બોલી શકતું નથી, કંટાળો લઈ દે એવું રડે છે ઘણી વાર, તો તેમ છતાં એના મા બાપ એને દવાખાને લઈ જાય છે, દવા કરાવે છે, એને આરામ કરાવે છે, એને રમાડે છે આખા, અલગ અલગ રમકડા આપે છે આખા, એને બોલવા માટેના અલગ અલગ તોતળી ભાષામાં પણ વાત કરી આખી. આમ કરી 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 એને વિકસિત કરે છે, મોટો કરે છે આખો. અને એ મોટો કરેલો બાળક એ પોતાની સેવા કરશે એના માટે નથી આખી, પણ એનું કર્તૃત્વ છે આખું, કે મારું બાળક એટલે મારે મોટું કરવું પડે એને. એમ દરેક ની અંદર આજે લાગણીઓ, પ્રેમ ઉભો કર્યો છે, સ્નેહ ઉભો કર્યો આખો, વાત્સલ્ય ઉભો કર્યો આખો. એટલે વાત્સલ્યમાંથી આ વત્સ કહેવાય છે આખું. વત્સ એટલે બાળક એમ, પુત્ર. તો આ વાત્સલ્ય જે ભગવાન ઉભું કર્યું આખું, એમ તું પણ તારી પર પણ હું આટલું બધું વાત્સલ્ય કેમ છલકાવું છું કે તું પણ એક સારો એક પુત્ર બની શકે, અને તું પણ એક સારું કામ કરી શકે. મનુષ્યની સિવાય અહીંયા ક્યાંય ભગવાન કૃષ્ણ ઉવાચ નથી કીધું, ત્યાં બધામાં ભગવાન ઉવાચ કીધું છે. એટલે અહીંયા ભગવાન રૂપ છે ત્યાં આગળ, એટલે સર્વોપરી છે, બધાનો બાપ છે આખા વિશ્વનો. એટલે એ રીતે વાત કરી છે આખી. પણ આવું કર્યા પછી પણ જો તને શંકાઓ થતી હોય આખી, તો ફરી પાછું તું નરકાગારમાં જઈશ, એટલે કે પશુ યોનિમાં જતો રહી શકો. અને પશુ યોની છે નરકાગાર છે, કારણ કે એ બંધનમાં રહે શકો, એને બાંધેલું છે, જકડેલું છે. અથવા તો એક કોઈ એને આવવા દેતો નથી અમુક જગ્યાએ, ધારો પક્ષીઓ છે તો મુક્ત છે આકાશની અંદર, ગમે ત્યાં ઉડી શકે છે. પણ એને ઝાડ ઉપર કોઈ પથ્થર મારે તો એને ઉડી જવું પડે ત્યાં આગળ, એ જગ્યાએ છોડી દેવું પડે. એ મારું છે એ માલિકી એની છોડી દેવી પડે ત્યાં આગળ ત્યાંથી. ત્યારે મનુષ્ય એની માલિકી માટે જજુમે છે, ન્યાય માટે જજુમે છે, કોઈનો સહકાર રહે રાખો, અને એના એ જે પ્રાપ્ત કરેલી છે જગ્યા, એ ધન સંપત્તિ, આ બધું જ એ પ્રાપ્ત કરેલાની અંદર રહી શકે આખો, દુઃખી થઈને પણ રહી શકે ત્યાં આગળ આખો. તો આવું જે તને એક મનુષ્ય રૂપે જે જીવન આપ્યું છે આખું, તો એ જીવન 84 લાખ યોનિઓ પસાર કર્યા પછી મળે છે આખું. કારણ કે બધા દંડ ભોગવી રહે એના પછી, જેમ જેલની અંદર સજા થાય તો આજીવનની સજા થયા પછી પણ એને મુક્ત કરવામાં આવે જયારે આખો, પણ એ પછી પણ એ માણસ જો સીધો રહેતો ન હોય આખો, ઐશ્વર્ય કામ કરતો ન હોય ટૂંકમાં, તો આવા આસુરી વૃત્તિના કામો કરતો જ રહેલો હોય આખો, તો ફરી પણ એને ભોગ યોનિમાં જવું પડે આખો. એટલે ભોગ યોનિમાંથી ત્યાગ યોનિમાં ક્યારે જઈ શકે આખો? તો હમણાં એક ડોક્ટર સાહેબ પણ આ લગ્નમાં મારા સાથે હતા, એટલે અમારે બહુ ચર્ચાઓ થતી હતી આખી, અને અનુકૂળ આવે ત્યારે એમની જોડે બેસતા હતા ત્યાં આગળ આખા. એટલે આજે તો પાલનપુર આવી ગયો છું, ઘરે જ છું. પરંતુ એ વખતે એમ ચર્ચા થાય કે આપણને આ મોક્ષ ક્યારે મળી શકે એમ આખા. તો આપણે વિદ્વાન તરીકે તો એનો કહી ન શકીએ, પણ આપણા અભ્યાસના આધારે વાતો કરીએ કે મોક્ષનો અર્થ બંધનમાંથી છૂટવું, એનો અર્થ જ મોક્ષ છે આખો અર્થ. તો કયું બંધન છે આપણને આખું? તો જેમ મનુષ્ય તરીકે આવ્યા એટલે આપણે સ્વીકારેલા બંધનો છે આખા. જેમ નદીએ પણ બે કાંઠાનું બંધન સ્વીકાર્યું છે આખું, એટલા માટે એ માતા તરીકે પૂજાય છે ત્યાં આગળ આખું. એમ કોઈ પણ બંધન સ્વીકારે છે જે આખું, એમ આપણે પણ લગ્નનું પણ એક બંધન સ્વીકાર્યું છે આખું, એટલા માટે આપણે એનાથી કંટ્રોલમાં રહીએ છીએ આખા, અથવા તો એનું કીધું પણ માનીએ છીએ ને એને જે ઉણપ છે જે આખી પૂરી કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એમ પુત્ર બાપ બેટાનું બંધન જે છે આખું, તો એના માટે પણ એમની મુશ્કેલી કઈ હોય તો આપણે સહન કરીને પણ
એમને મદદરૂપ થઈએ છીએ આખા જે આખા. તો આ સ્વીકારેલા બંધનો છે આખા. અને પેઢીઓની પેઢીઓ સુધી આપણે આ ઋષિના કુળના છીએ એમ આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ આ ગોત્રના છીએ આખા. એક ગોત્રમાં લગ્ન ન થઈ શકે આખું. તો આ એક સમજણનો વિષય છે આખો મનુષ્યની અંદર. જ્યારે પશુઓની અંદર કોઈ સમજણ જ નથી. જે કોના જોડે કેવો સંબંધ બાંધી દેશે આખો એ ખબર નથી. પ્લસ એની યાદી પણ કોઈ રાખતું નથી કે કયા કુળના છે આખા. કારણ કે એમને કોઈ ઋષિએ જ્ઞાન આપ્યું જ નથી. એટલે એના કારણે થઈને એમને કોઈ કુળ કે એવો ગોત્ર બનતું નથી આખું. માત્ર ને માત્ર ગોત્ર અને કુળ બને તો જે ઋષિ પરંપરા છે મનુષ્યની એના કારણે બને છે આખા. કે હું આ ઋષિના કુળનો છું એટલે અમારા કુળમાં તો આવું થઈ શકશે નહીં આખા. એટલે આવી અધઃપતિત કૃત્ય નહીં થાય અમારાથી. બાકી મારે આવું જ કામ કરવું જોઈએ આખું. મારા કુળને આગળ વધારવાનું છે આખું. ઋષિ પરંપરાને આગળ વધારવાની છે આખી. જે સ્વીકૃત બને આ જગતની અંદર આખી. તો સ્વીકૃત બને એના માટે મનુષ્ય માત્રનો પ્રયત્ન રહેલો છે આખો. પરંતુ એ અધઃપતિત કેમ થાય આખો? કારણ કે પાછું ફરી પાછો કોઈ પણ સુખની પ્રાપ્તિ આમ સમજે છે કે ધર્મ છે, સત્તામાં છે, બળમાં છે આખી, અથવા કોઈને કચડવામાં છે આખી. તો આવું જે સમજણ રહેલું છે જે આખું એ તું કાઢી નાખ અર્જુન, તારા મનમાં પણ હોય તો આખું. એટલે છેલ્લે ભગવાન આવું કંટાળીને એને આવી વાત કરતા રહેલા હતા કે તું તને આટલી બધી સમજો આપી એટલે અર્જુનમાં આ છે કે નહીં એ હોય કે ન હોય, પણ ભગવાને સમગ્ર સૃષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખીને વાત કરી રાખી ત્યાં આગળ. અને વ્યાસજીએ આ ટાંક્યા છે લોકો એમાં આ વખતે ખાસ કીધું છે એમ નથી કીધું આખું. પરંતુ જે ભગવાનની વાત કરી છે એને મંત્ર રૂપે આપણા સુધી લઈ આવ્યા અને ભગવાનની જ વાણી આપણને કીધી આખી ત્યાં આગળ. એટલે આ વાણી મારા મોઢેથી પણ બોલાશે તો હું પણ એ યત્કિંચિત પ્રયત્ન કરી શકું. હું 100% પ્રયત્ન ન કરું તો મારો યત્કિંચિત જે કઈ પ્રયત્ન છે તો પણ એનાથી ભગવાન ખુશ થશે. તો આપણે એટલા માટે એમાંથી કહેવતો આવી કે ભાઈ કંઈક આપો, ફૂલ ના આપો તો ફૂલની પાંખડી આપો, આપણે એમ આખી સુગંધ ના આપો તો ત્યાં સુગંધનો એક ઝલક આપી દો. એમ ઘણી વાર મહાપુરુષો એવું કે લક્ષ્મી કોઈના ઘેર જતી નથી, કારણ કે લક્ષ્મી તો ભગવાનના ત્યાં જ રહેશે. એટલે ભગવાન જે હોય ત્યાં આગળ લક્ષ્મી રહે. પરંતુ કોઈ ધનવાન થઈ જાય, વિત્તવાન થઈ જાય તો સમજવાનું કે એના ઉપર એક પવનનો એક ઝપાટો આવ્યો હશે અને એની અંદર કરોડપતિ બનાવી દે ઘણાને. અને એ તરત જ ધક્કો મારીને નીકળી જાય ત્યાં આગળથી તો ધૂળ ચાટતા કરી નાખે આખા. આ લક્ષ્મી દેવીનું કામ બધું આ પ્રકારનું છે આખું. તો કોઈને ધનવાન કરી દેવો, સુખી કરી દેવો આખો તો કઈ રીતે કે જે ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલે છે આખા. એટલા માટે આપણે લક્ષ્મીના પૂજન થાય, લક્ષ્મીની અપેક્ષા રાખે, પણ ભગવાનની અપેક્ષા રાખે. ભગવાનનું શું કામ છે? આપણે લક્ષ્મી મળી ગઈ એટલે પૈસા બહુ થઈ ગયા આપણા જોડે. તો લક્ષ્મીના આપણે પ્રકારો છે જે આખા. કોઈ બેન થઈને આવે તો પણ બીજા પ્રણાવી દેવી પડે, દીકરી થઈને આવે તો પણ બીજા પ્રણાવી દેવી પડે, માં થઈને આવે તો એનું પૂજન જ કરવું પડે આખું, તો જ આપણા ઘરની અંદર રહે. અને પત્ની થઈને આવે તો એ લક્ષ્મીને આપણે ભોગવી શકીએ છીએ, એનો સદુપયોગ કરી શકીએ આખો. તો લક્ષ્મી અલગ અલગ ક્યારે પત્ની થાય આખી? તો એ નારાયણ હોય તો આગળ ત્યાં આગળ રહે. તો આવો નારાયણને ભજ્યા છે આપણે, એટલે નારાયણનું કામ કર્યું આખું. તો નારાયણનું જે કામ કરી શકું ત્યાં આગળ લક્ષ્મીનો વાસ થાય છે ત્યાં આગળ આખો. એટલા માટે આપણે જોઈએ જે મહાપુરુષો છે એટલે વિદ્વતાને પહોંચ્યા પછી પણ એ ભગવાન તત્વને છોડતા નથી ત્યાં આગળથી. ભગવાન સતત એમના સાથે છે એવું એ જ રીતે વર્તણૂક કરી અને ચાલતા રહેલા છે. એટલે આપણને પણ એવા ઘણા બધા અનુભવ છે જે આખા કે નીચલા અધિકારીને મળીએ તો તતરાનો ધંધો કરશે, પૈસાની અપેક્ષા રાખશે, કોઈકને કોઈક લાલચ માગણીની અપેક્ષા રાખશે આખો. પરંતુ જેમ ઉપલા અધિકારીઓને મળીએ જેમ એમ ઉપલો અધિકારી ભૌતિક હોય છે, આપણે સારી મુલાકાત આપતો હોય છે, સારી આપણા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરતો હોય છે. કારણ કે એ અભ્યાસ એને ત્યારે જ ટકતો હોય કે એના જોડે નારાયણ હોય, એના જોડે ભગવાન હોય તો જ આ એના જોડે આ અભ્યાસ ટક્યો હોય. બાકી અભ્યાસ તો બધાય કર્યો, ઇન્ટરવ્યુ કેટલા બધા આપે છે તો એ બધા પાસ થઈ જતા નથી ત્યાં આગળ આખું. તો જે સિલેક્ટ થાય છે ત્યાં આગળ, તો આવા માણસો ઈશ્વરને માન્ય બની જાય છે ત્યાં આગળ આખા. તો મારું જીવન પણ આવું ઈશ્વર માન્ય બને આખું. તો એવું જીવન ક્યારે બની શકે આખું? તો હું આની અંદર રહી અને ભગવાનનું કામ કરતો જાઉં. ભગવાન જે ચિંધેલા રસ્તા છે જે આખા, તો ભગવાન તો બધાને મળવા આવતા નથી કઈ રૂબરૂમાં, પરંતુ એવા માણસો ઉભા કરે જે આપણા જોડે કોઈ સજ્જન માણસ આવે, કોઈ સાધુ પુરુષ આવી ગયો, સંત પુરુષ આવી ગયો, કોઈ વિદ્વાન આવી ગયો આખો, તો સમજવાનું કે એક ભગવાનનો એક અંશ આવ્યો છે મને અને આ મને કઈક સંદેશો આપી રહ્યો છે આખો. અને એ સંદેશો આપી અને મને આ કહેતો રહેલો છે આખો કે મારે આવું જીવન જીવવું જોઈએ આખું. તો આ આપણને આવા માર્ગદર્શકો
મોકલનાર પણ ભગવાન છે આખા. તો આ માર્ગદર્શકોના આધારે આપણું જીવન સાર્થક બનતું જાય, સાત્વિક બનતું જાય અને સાધુત્વ આપણા જીવનની અંદર આવતું જાય આખું. એવું આ અર્જુનને આ ભગવાન સમજાવે છે. એટલે આ મનુષ્ય જે દેહ મળ્યો છે આખો, તો આની અંદર રહી અને સર્વોપરી દેહ છે આખો. તો આ સર્વોપરી દેહ ભગવાનના કામમાં લાગશે ત્યારે ભગવાન એને નરસિંહ મહેતા જેવા ઢીલા પોચા માણસોને પણ ભગવાન મળ્યા છે ત્યાં આગળ, અને એના નામ અમર થયા છે જગતની અંદર. અને કોઈ પણ સાધુ સંતોના ઋષિઓના નામ લીધા તો કોઈ હથિયારો લીધા નથી એમણે, કોઈ એમના જોડે સત્તાઓ નથી, તેમ છતાં પણ એ સત્તાધીશ હોય એવું એના જગતે માન્ય કર્યા એમને આખા. એ રાજમાન્ય પણ બન્યા, એ લોકમાન્ય પણ બન્યા છે આખા. ત્યારે આપણે આપણા પરિવાર માન્ય પણ ઘણી વાર થઈ શકતા નથી હોતા, કે અમારા બાપાને અક્કલ જ નથી આખી. તો આપણે ઘણી વાર છોકરા કે મારું કીધું માનતો જ નથી આખો, અને ઘર વાળા તો સાંભળતા જ નથી, એ પોતાનું ધાર્યું જ કરે. હા, એટલે એટલા નાના ટૂંકા પરિવારની અંદર પણ માન્યતા મળતી નથી આખી. એમ આપણા આટલા આ ગ્રુપ છે જે 15-20 જણનું ગ્રુપ, તો એની અંદર પણ એમ કે વારંવાર કહેવામાં આવે કે કઈ વાત કરો, કઈક વાત કરો, કઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછો. તો આમાં બધા કઈક ને કઈક જાણકારી લઈને બધા બેઠેલા છે, અભ્યાસ કરીને આવેલા છે, કોઈને પ્રશ્ન જ નથી થતો અથવા તો કઈ કેવું નથી આપવું. તો એ સાંભળી અને શું કરતા હશે, ઘણી વાર આવો વિચાર પણ આપણને આવે આખો. તો એમને આ કઈક વિટમણા નથી થતી અથવા તો અંદરથી ઉદ્વેગ ઉભો નથી થતો આખો. તો એવાઓ માટે જ ભગવાને આ વાત કરી રાખી કે આપણને આટલું બધું આપ્યું, બધાને સરખું આપ્યું છે આખું, પણ એનો સદુપયોગ કર્યો કે કેમ? તો આ આપણી સામેથી ઉપાડેલી તપશ્ચર્યા રાખી. તો આ તપશ્ચર્યાનો હું ભંગ કરી રહ્યો છું આખો, કે હું એના માટે કોઈ કાર્ય કરી રહ્યો છું. તો એના માટે આપણને આ એક પ્રકારનો આ ભગવાન અહીંયા અર્જુનને વાત કરી અને આપણા સુધી આ સંદેશ આજે લઈ આવ્યા છે. એવા વાંચીને નમસ્કાર કરીએ. અશ્વિનભાઈ જોડાયા છે આજે. અશ્વિનભાઈને કોઈ વાત કરી હોય તો અશ્વિનભાઈ. જય યોગેશ્વર, જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ. પ્રથમ તો પ્રાતઃ સ્તુતિ ગ્રુપના તમામ વડીલ બંધુઓને મારા પ્રણામ. લખુદાદાએ જે વાત કરી બહુ સરસ વાત કરી. ભગવાન ક્યારે આવે, કેવી રીતે આવે ને કેવા સ્વરૂપમાં આવે અને કેવી રીતે મદદ કરે, અને ભગવાન પ્રત્યેનો આપણો અહર્નિશ ભાવ કેવો હોય, એ આપણી પ્રક્રિયા ઉપર છે. કારણ કે ભગવાન ને નરસિંહ મહેતાની આપણી જે વાત આગળ હતી કે થઈ ગયેલી જ છે. આમ તો નરસિંહ મહેતા જયારે એમના દીકરીનું મામેરું ભરવા બેઠા ત્યારે ભગવાને તો ખાલી એક ભગવાન આગળ ચિઠ્ઠી લખીને મૂકી દીધી કે મારી પાસે કશું છે જ નહીં, તું જે કરવું એ ખરું, હું તારા આશરે તારા શરણે બેઠેલો છું. એમ હું બીજું તો નહીં કહી શકું. અત્યારે લખુદાદા 5 દિવસથી મારા ઘરે હતા, અને હું એવું માનું કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જયારે અર્જુનના સારથી બનેલા ને, તો અર્જુને એવું જ કીધેલું કે તમે મારા સારથી હોવ તો મારે બીજું કઈ જોતું નથી. એમ લખુદાદા એક સારથીની ભૂમિકા તો ખરા, એટલે મારા માટે ભગવાનની જ ભૂમિકા 5 દિવસ ભજવીને ગયેલા છે. અને સેકન્ડ થિંગ કહું તો મેં એમને મારા પિતા તુલ્ય ગણેલા છે. એટલે એમને મારા પિતાની પણ ભૂમિકા ભજવી. હું વખાણ કરવાની વાત કોઈને એવું લાગશે કારણ કે મારા જોડે કોઈનો પરિચય નહીં હોય, પણ જે ભગવાનની વાત નીકળી ને એટલા માટે, કારણ કે અમુક મિત્રો છે એમને હું નથી ઓળખતો, તો કોઈને પરિચયથી થોડું એવું બી લાગ્યું હશે. કારણ કે કોટક સાહેબ અને મનોજભાઈ, મનોહર દાદા, આ બધા મને સારી રીતે ઓળખે છે. કેસરીસિંહ બાવજી પણ સારી રીતે ઓળખે છે. તો કે મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે કે જે મારા ઘરે 5 દિવસ પ્રસંગ થયો અને એક અહર્નિશ ભાવ અને એટલો બધો ઉત્સાહનો માહોલ રહ્યો. એમાં લખુદાદાની ભૂમિકા, પહેલા મહેમાન મારા ઘરે આવવા વાળા લખુદાદા હતા, અને છેલ્લા મહેમાન જવા વાળા મારા ઘરેથી લખુદાદા હતા. એટલે કે આનો મતલબ એવી રીતે છે કે જયારે કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનના જોડે હતા, અને એમાં તો કૃષ્ણ ભગવાને તો પાછું એવું કીધેલું કે હું શસ્ત્ર નથી ઉઠાવવાનો, અને તારે યુદ્ધ કરવા માટે મને લેવો હોય તો લઈ લે, હું આવીશ તાર સાથે, પણ હું શસ્ત્ર નથી ઉઠાવવાનો. અને છતાંય અર્જુનના કહેવાનો મતલબ એવો હતો કે ભાઈ તમે મારી જોડે હો એટલે મારે શસ્ત્રની જરૂર નથી ને અસ્ત્ર શસ્ત્ર કશાની જરૂર નથી. એટલે જયારે જીવનમાં સાચા માર્ગદર્શન વ્યક્તિ આપણને મળે અને એમની સાથે આપણે રહીએ, અને એ જ માર્ગદર્શન આપનાર વ્યક્તિ એ જ આપણો ભગવાન, અને એ મુજબ જ આપણું જીવનનું આપણી અઘટિત ઘટનાઓ ઘટતી રહે. એટલે એ મુજબનું જ આપણું બધું વ્યવહાર ચાલતા રહે. એ મુજબ તો ભગવાન આપણા આજના કળિયુગની વાતમાં એ રીતે આપણને મદદ કરી રહ્યો છે કે પ્રત્યક્ષ આપણે મનોભાવના કેવી થઈ ગઈ છે કે જે દર્શન કરવા જઈએ ને તો યોગ્ય જગ્યાએ, કે પ્રયાગરાજ હું ગયો કુંભમાં આવડે,
તો બધાનો એવો આગ્રહ હતો કે ત્રિવેણી સંગમમાં જઈએ ને સ્નાન કરીએ. એટલે મેં કીધું કે ત્રિવેણી સંગમ અને આ ગંગા, આમે ગંગા છે ને આ ગંગા છે. એવું નથી કે અમૃતનું બિંદુ એ ત્રિવેણી કેન્દ્રમાં સેન્ટર પોઈન્ટ કાઢીને જ નાવું પડતું, તો પછી બીજી જગ્યા જ ન રહે ને. તો કે ત્યાં જ પડ્યું હતું. પણ આ જગ્યા છે એ જગ્યાનું વિશેષ મહત્વ છે. એટલે આપણે ગમે ત્યાં સ્નાન કરીશું, કોઈ ઇસ્યુ નથી કે ભાઈ આ પ્રયાગરાજ જ છે એમ. એટલે કહેવાનો મતલબ એવો હતો કે પોતાનો ભાવ એવો ક્લિયર હોવો જોઈએ ભગવાન પ્રત્યેનો, તો ભગવાન સામેથી ચાલીને આવશે. ખાલી એટલું છે કે એમના સ્વરૂપો બદલાય છે, અને સ્વરૂપ બદલાય એને આપણે પણ એક નવી આ જે શ્લોક હશે એનાથી કદાચ હું વિપરીત મારી રજૂઆત હોઈ શકે કે આજના તમારી ચર્ચાના મુદ્દાથી કે જે ભગવાનનો ભાવ આપણે ધરી રહ્યા છીએ આજના સમયમાં, એ ભાવથી આપણે પોતાના દિલથી યાદ કરીએ ને તો કોઈ પણ સ્વરૂપે ભગવાન આપણા આગળ પ્રગટ થાય છે. એ ચાહે કોઈ પણ ગઈકાલે જ મારા ઘરે પ્રસંગ પત્યા પછીની જ એક મસ્ત અઘટિત ઘટના ઘટી. એટલો બધો કચરો પડ્યો તો મારા મેદાનની અંદર. 3 માણસો રિક્ષા લઈને આવ્યા, આઈ ડોન્ટ નો ક્યાંથી આવ્યા, અને ખાલી ચોખ્ખું વેણતા હતા પેલા વીણવા વાળા. તો પછી હું એમની પાસે ગયો, મેં કહ્યું હું ચોખ્ખું નહીં વીણવા દઉં, તમે વીણો એનો મને વાંધો નથી, પણ આખું ચેકન સાફ કરી દો અને હું તમને પૈસા બી આપીશ, જમાડીશ પણ ખરો, અને આ બધું વીણવા પણ દઈશ. તો સાહેબ 12 વાગ્યા સુધી કોઈને ખબર ના પડે કે આગળ લગ્ન હશે. એ રીતે બધી સફાઈ થઈ ગઈ, મારે શોધવા બી નતા જવા પડે. તો મને એમ થયું કે મેં કીધું ભગવાન કયા સ્વરૂપમાં આવે છે એ આપણને ખબર નથી પડતી. બાકી શહેરમાં હોય તો આપણે મજૂર ગોતવા બી જઈએ મળે, ગામડામાં મજૂર બી ન મળે. એ પરિસ્થિતિમાં કોઈને ખબર ના પડે એટલી સ્પીડમાં કામ થયું. તો ભગવાનની જ મદદ કહેવાય, ભગવાને જ આપણું આ કાર્ય સફળ કર્યું કહેવાય. એટલે એના સિવાય કોઈ નથી એ આપણો ઉદ્ધાર. એટલું જ મારું કેવું છે. અસ્તુ. મનોજભાઈ આપ બોલો. મનોજભાઈ લખુ દાદા શ્લોક લઈ લો, સમય થઈ ગયો પછી વાત. હા, જય યોગેશ્વર, જય ગુરુદેવ. અશ્વિન ચાંદ ચાલ્યો તો સીધો મારી ઉપર જ કર્યો હુમલો. વસુદેવ સુતન દેવમ કંસ ચાણૂરવર્ધનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય યોગેશ્વર.